Hi, in this lecture we are going to discuss about the evolution of a communication system. We will cover what are the classifications of the communication system, then we will go deep into each of the classification. So let's get started. So the basic classification of a communication system includes, first one is the telegraphy and second one is the telephony. So these are the basic classification of a communication system. The telephony is also classified as wired communication and wireless communication. Now we will go deep into the telegraphy. That is the first classification. So basically telegraphy and telephony are the classifications of communication system, and telephony is further classified as wired communication and wireless communication. Now we will go deep into telegraphy. So telegraphy, it is the long distance transmission of textual message where the sender uses symbolic codes known to the recipient. റെസിപ്പിയൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിംബോളിക് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംബൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. There are various type of telegraphy. We'll come to that. Now the earliest true telegraph put into the widespread use was the optical telegraph, and which was designed by Claude Chappe, and it is also invented in 18th century. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്ലൗഡ് ചാപ്പെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ this diagram. This represents the optical telegraph. ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫിന്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see there are various symbols for each letters, right? A will be represented like this, B will be represented like this, C will be represented like this. So all the alphabets and numbers can be represented by unique symbols. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Here you can see we have one joint, then second joint, and this can be turned from the bottom part of this setup, right? So ഈ ഒരു സംഭവം തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ പൊസിഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈച്ച് ലെറ്റർ we will make the position of this setup. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ആൽഫബറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ റെസിപ്പിയന്റിന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൂരെ ഒരു ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ് ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടവർ ടു ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജ്. ആ മെസ്സേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണം. Okay, so this is developed by Claude Chappe, and this code is known as Chappe code. Okay, Chappe code. Now the electric telegraph started to replace the optical telegraph in the mid 19th century. 18th century ലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ മിഡ് ഓഫ് 19th century the electric telegraph started to replace the optical telegraph. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ symbolic representation of this electric telegraph. Here you can see we have the transmitter and this is the receiver. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് and this is the receiver section. അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, the transmission key will be connected to a battery. സോ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഈ ഒരു നോബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, ഈ വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിസീവർ ത്രൂ വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വയർ നമ്മളുടെ റിസീവറിലുള്ള ഒരു കോയിലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കോയിൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പേപ്പർ റോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മെഷർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ECG ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പേപ്പർ റോളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മളത് ഗ്രാഫ് ചെയ്യും. സോ
using that movement and calculating that movement, we can represent the message or we can decode the message. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ടെലിഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂഴ്സ് കോഡ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് മൂഴ്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ടെലിഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂഴ്സ് കോഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ 1865 ഫോർ ടെലിഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡാണ് മൂഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ മൂഴ്സ് കോഡ്. എ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ഡോട്ട് ആൻഡ് എ ലൈൻ. ഇനി ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ 1 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഡോട്ട്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ഒരു ഡോട്ടിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഡോട്ട്സിന് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും, അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഒരു ഡാഷ് ലൈനിന് വേണ്ടത്. സോ ഒരു ഡോട്ട് ഒരു ഡാഷ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാഷ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്, ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂഴ്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും SOS സിഗ്നൽ അയക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് SOS നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു SOS പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ, അതായത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്, പിന്നെ O എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ. O എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡാഷ് ഡാഷ് ഡാഷ്, വീണ്ടും ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്ക്രീൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് SOS ആണ്, അവിടെ ആ ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഹീലിയോഗ്രാഫ്. സൺലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീലിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ഹീലിയോഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ, നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ signaling device. So this is also an example for telegraph system. Heliograph is another example for telegraph system. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്: ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ്, ദെൻ ഹീലിയോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ മൂഴ്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫിൽ വി ആർ യൂസിങ് ചാപ്പേ കോഡ്, ആൻഡ് ഹീലിയോഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസിങ് വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ഫോർ സിഗ്നലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാഫിയിൽ പറയാനുള്ളത്. Now we are going with the telephony. Now, telephony is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, data between distant entities. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തമ്മിൽ വോയിസ്, ഫാക്സ്, ഡാറ്റ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ടെലിഫോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ടെലിഫോണിന്റെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ. ടെലിഫോണിന്റെ ഇൻവെൻഷനും ഡെവലപ്മെന്റും ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ടെലിഫോണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം. ദിസ് telephony can be mainly classified into two types, that is wired communication and wireless communication. നമുക്ക് വയേർഡ് ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വയർലെസ് ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Now we will come to the details of these in a moment. First one is the wired communication. Now wired communication refers to the transmission of data over a wire based communication system. അപ്പോൾ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്, കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്ര. ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ, കേബിൾ TV-ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Most of the exchanges in the world are interconnected through a system of large switching system, forming the public switched telephone network. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകളെല്ലാം വയേർഡ് കണക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെലിഫോണി പോസിബിൾ ആയിരുന്നത് ദാറ്റ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വിൽ ബി connecting to different telephones over the local area, and this all the telephones will be connected with this telephone exchange, and this telephone exchange will be connected with the other telephone exchange and the hierarchical order. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചസും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. and that larger system is known as PSTN, പബ്ലിക് സ്വിച്ച്ഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. നൗ വി വിൽ കം ടു ദ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ദ ഓവർ ദി എയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, and it is the electromagnetic transfer of information between two or more points that are not connected by an electrical conductor. അപ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഒരു കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഓവർ ദി എയർ, എയറിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് wireless technology uses radio waves for signal transmission. റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ നമ്മൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now with the radio waves, the intended distance can be short, such as a few meters for Bluetooth, as far as millions of kilometers for deep space communication. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡീപ് സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മെയിൻലി വിൽ ബി യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഫോർ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. 10 മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വി ക്യാൻ യൂസ് റേഡിയോ വേവ്സ്, ആൻഡ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഡീപ് സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സുകളാണ് വോയേജർ 1 ആൻഡ് വോയേജർ 2. ഈ വോയേജർ 1 വോയേജർ 2ലേക്കൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി വിൽ ബി യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു റീച്ച് ദ സിഗ്നൽ ടു ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഓർ ദാറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു അവർ എയർ സ്റ്റേഷൻ. ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിലും വി വിൽ ബി യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ്, ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് ഡീപ് സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ വയർഡ് ആൻഡ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെലിഫോൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ വയർഡ് ടെലിഫോൺ. ദിസ് ടെലിഫോൺ വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ വയർ, and this is an example for wireless communication. So here you can see an antenna, radio frequency antenna. All the signals will be transmitted through this antenna, and the signals will be received through this antenna itself. So this is an example for wireless telephone, and this is an example for wired telephone. Now we will come to the details of wireless communication. Now this wireless communication is mainly divided into different types. First one is the 0G, zero generation, we can say. Then first G, first generation. Then second G, second generation. Third generation, fourth generation, and finally the fifth generation. So these are the generations of wireless communication, and we will come to the detail of each generation in a moment. So first of all, let's discuss the 0G. The mobile radio telephone system were telephone system of a wireless type that preceded the modern cellular mobile form of telephony technology. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് വേർഷൻ ആയിരുന്നു മൊബൈൽ റേഡിയോ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Now ഈ ഒരു പ്രീ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജികളിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പുഷ് ടു ടോക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പുഷ് ടു ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സർവീസ് MTS എന്ന് പറയും. ദെൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സർവീസ് IMTS. ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം AMTS. ഈ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രീ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് യൂസസ് the radio frequencies. Okay, now
These mobile telephones were usually mounted in cars or trucks. So we will call this as car phones. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് ഈ ഒരു ടെലിഫോൺസ് കാറിലോ ട്രക്കിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഫ് കേസ് മോഡലും അന്ന് കാലത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ 0th generation ഫോൺ. ദിസ് ഫോൺ ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ടു ദ കാർ അല്ലെ, ഈ കാറിലാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ദർ വിൽ ബി എ ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഡയൽ. Using the dial you can dial the required number, and using the handset you can hear and talk. Now there is a transceiver, that means a transmitter and a receiver, which will be mounted in the vehicle, and a head, and this thing is called head, which will be the dial display and the handset mounted near the driver's seat. ഇതാണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സീറ്റിന്റെ അടുത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Now the first generation, these are the analog telecommunication standard that were introduced in the 1980s. 1980s ലെ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And this first generation is replaced by 2G. The main difference between the two mobile cellular system, that is the first G, 1G and second G, is that the radio signals used by 1G network are analog, while the 2G networks are digital. 1G network യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിരുന്നു. 2G നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ്. സോ 2G നെറ്റ്വർക്സിൽ the voice during a call is encoded into digital signals. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ വോയിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ എ 2G സിസ്റ്റം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. ഇൻ 1G സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി മോഡുലേറ്റഡ് ടു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി, ടിപ്പിക്കലി 150 MHz ആൻഡ് അപ്പ്. 150 MHz അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മോഡുലേഷൻ മാത്രമാണ് 1G കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത്. So all these advantages of 2G network eventually replaced the 1G system. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടെലിഫോണിന് എക്സാമ്പിൾ. Here you can see first generation telephone uses analog communication. Okay, there is no digital communication. So all the signals that will be transmitted using analog signals. Now we will discuss about the second generation. 2G networks are commercially launched in Finland on GSM standard in 1991. 1991 റേഡിയോ ലിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിൻലാൻഡ് കമ്പനിയാണ് 2G നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫിൻലാൻഡിലാണ് ഈ ഒരു GSM സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള 2G നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2G നെറ്റ്വർക്ക്സിന് പ്രൈമറി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ കോൺവെർസേഷൻസ് were digitally encrypted. ഫോൺ കോൺവെർസേഷൻസ് ഡിജിറ്റലി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു യൂസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം, എനേബിളിംഗ് മോർ യൂസേഴ്സ് പെർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ കുറേ യൂസേഴ്സിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു 2G നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സർവീസസ് ഫോർ മൊബൈൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് SMS എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു 2G ജനറേഷനിലാണ്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Now 2G technologies enable the various networks to provide services such as text messages, picture messages and MMS. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ 2G സർവീസിലൂടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിക്ചർ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ 2G സർവീസിലൂടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ 2G സർവീസിലൂടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. All the text messages sent over 2G are digitally encrypted, allowing the transfer of data in such a way that only the intended receiver can receive and read it. നമ്മൾ 2G നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജസും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിസീവറിന് മാത്രമാണ് ഇതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. GPRS, General Packet Radio Service,
was another advantage of 2G, which has a maximum transfer speed of 40 kilobits per second. 40 kilobits per second maximum transfer speed ഉള്ള GPRS എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സർവീസും കൂടെ നമുക്ക് 2Gയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ എഡ്ജ്, എൻഹാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് ഫോർ GSM എവല്യൂഷൻ. ഈ എഡ്ജ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി കുഡ് അച്ചീവ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 384 kilobits per second. 384 kilobits per second മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്ജും സെക്കൻഡ് ജനറേഷന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു. The most common 2G technology was the time division multiple access. Time division multiple access എന്നാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന GSM ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 2G cellular technology combined with the GPRS is sometimes described as 2.5G. GPRS enable ചെയ്തിട്ടുള്ള 2G ടെക്നോളജിനെ നമ്മൾ 2.5G എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ്. അതേപോലെ എഡ്ജ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2G ടെക്നോളജിനെ 2.75G എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയാറ്. So we will come to that 2.5G and 2.75G. So first one is the 2.5G, that is the GPRS enabled second generation. 2.5G is used to describe 2G systems that have implemented a packet switched domain in addition to the circuit switched domain. അതായത് കോള് മാത്രം അല്ലാതെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനും കൂടെ ഉള്ള പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് ഡൊമൈൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ 2.5G എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Now this General Packet Radio Service GPRS is a packet oriented mobile data standard on 2G and 3G cellular communication networks, global system of mobile communication. GSM ന്റെ പാക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് സർവീസ് ആണ് GPRS എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2Gയിലും 3Gയിലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, Now the 2.75G, which we call the edge technology, enhanced data rate for GSM evolution. Edge enhanced GPRS, eGPRS is a backward compatible digital mobile phone technology that allowed improved data transmission rate. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്ജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറേഷനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനെ നമ്മൾ 2.75G എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So Edge was deployed in GSM networks in the beginning of 2003. 2003 മുതലാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. Now Edge is considered as a pre-3G radio technology. Now Edge can be used for any packet switched application such as internet connection. പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എഡ്ജ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഡ്ജ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. Now this is an example for 2G mobile phone. 2G mobile ഫോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2G ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് ഇത്. Okay, now we will come to the third generation. It is the upgrade of 2.5G and 2.75G GPRS networks for faster data transmission speed. Faster data transmission വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 3G തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3G finds application in wireless voice telephony, mobile internet access, fixed wireless internet access, video calls and mobile TV. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് 3Gക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വോയിസ് കോൾസ്, മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ്, ഫിക്സഡ് വയർലെസ് ആക്സസ്, ദെൻ വീഡിയോ കോൾസ്, മൊബൈൽ TV പോലത്തെ സർവീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് 3Gയിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. And 3G provides an information transfer rate of at least 144 kilobits per second. 144 kilobits per second മിനിമം സ്പീഡ് നമുക്ക് 3Gയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 3G can be applied to wireless voice telephony, mobile internet access, fixed. We have already talked about this, right? Video calls and mobile TV technologies. Now 3.5G, which is otherwise called HSPA, high speed packet access. HSPA is an amalgamation of two mobile protocols, high speed downlink packet access
HSDPA and High Speed Uplink Packet Access HSUPA that extends and improves the performance of existing 3G mobile telecommunication networks using WCDMA protocol. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 3G കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് WCDMA പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് 3.5G അഥവാ HSPA എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ HSPA എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസിന്റെ മെർജിംഗ് ആണ്, അതായത് HSDPA ആൻഡ് HSUPA, high speed downlink packet access and high speed uplink packet access. Now 3.75G, which we will call as HSPA plus, evolved high speed packet access or HSPA plus, and it is a technical standard for wireless broadband telecommunication, and it is the second phase of HSPA and can achieve data rates up to 42.2 megabits per second. 42.2 megabits per second വരെ ഡാറ്റ റേറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് HSPA പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ H+ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ പറയുന്ന HSPA പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, H+ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. Now this is the last one in third generation, 3.9G, or we can call it as 3.95G. We will otherwise call it as LTE, long term evolution. And it is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals based on the GSM Edge or UMTS HSPA technology. So GSM Edge or UMTS HSPA technology യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളുടെ LTE എന്ന് പറയുന്നത്, ലോങ് ടേം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ 4G, ബട്ട് 4Gയുടെ കുറച്ച് ടെക്നോളജീസ് ഇല്ലാത്ത ടെക്നോളജിയാണ് 3.9G എന്ന് പറയുന്നത്. 3.95G എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട്. Different LTE frequencies and bands used in these different countries means that only multi-band phones are able to use LTE in all countries where it is supported. ഇപ്പോൾ LTE ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സിലാണ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പല കൺട്രീസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ LTEക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് ഫോൺ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി. ഓക്കെ, നൗ LTE ഹാസ് ബീൻ മാർക്കറ്റഡ് ബോത്ത് ആസ് എ 4G LTE ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് 4G, but it does not meet the technical criteria for 4G wireless services. So LTE is also commonly known as 3.95G. സോ ഈ LTE എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 4G LTE അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് 4G എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 4G വയർലെസ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിരുന്ന ടെക്നിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ 3.95G എന്നാണ് പറയാറ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ 3G device. So these devices can access 3G technology. Okay, now we will come to the fourth generation. 4G is the fourth generation of broadband cellular network technology, succeeding the 3G. A 4G system must provide capabilities to applications like amended mobile web access, IP telephony, gaming services, high definition mobile TV, video conferencing and 3D television. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ലൈക്ക് IP telephony, മൊബൈൽ സർവീസസ്, HD മൊബൈൽ TV. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ, അതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് OTT സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, സൂം ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 4Gയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3D ടെലിവിഷൻ. സോ ഈ ഒരു എല്ലാ ടെക്നോളജീസിനും കാപ്പബിലിറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ള ജനറേഷനാണ് 4G എന്ന് പറയുന്നത്. The first release of long-term evolution LTE standard has commercially deployed throughout the most part of the world. നമ്മുടെ വേൾഡിലെ എല്ലാ പാർട്ടിലും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 4G ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, now the first release version is considered as 4G LTE. 4G LTE എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ 4Gനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 4.5G or 4.9G LTE Advanced Pro. So this is the next generation cellular standard following the LTE Advanced and supports data rate in excess of 3 gigabits per second. 3 Gbps
കൂടുതൽ ഡാറ്റ റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് 4.5G എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് LTE Advanced Pro എന്ന് പറയാം. Now it incorporates several new technologies associated with 5G. 5Gയിലുള്ള കുറേ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു 4.5Gയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4.9Gയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so that's all for the 4G. Now let's discuss about 5G. That is the 5th generation. That is the generation which is going to be implemented real soon in our modern world. So 5G. The large scale adoption of 5G has begun in 2019. 2019ലാണ് 5Gയുടെ implementation തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. And today virtually every telecommunication service provider in the developed world is upgrading its infrastructure to offer 5G functionality. 5G functionality കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു 5Gയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5G communication requires the use of communication devices, mostly mobile phone, designed to support the technology. 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് 5G കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. The frequency spectrum of 5G is divided into 3 types. First one is the millimeter wave, second one is the mid band, and third one is the low band. ഈ എൻറ്റയർ 5G സ്പെക്ട്രത്തിനെ 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ വേവ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ മിഡ് ബാൻഡ് ആണ്, തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ബാൻഡ് ആണ്. വിൽ കം ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദം, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മില്ലിമീറ്റർ വേവ്. ആൻഡ് ദിസ് മില്ലിമീറ്റർ വേവ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പീഡ് അപ് ടു 1 to 2 ഗിഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡൗൺ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ ലിങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 2 ഗിഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. And this millimeter wave is the fastest 5G transmission. Frequency of above 24 gigahertz. ഈ millimeter waveന്റെ frequency എന്ന് പറയുന്നത് 24 gigahertzലും കൂടുതലാണ്. And it can reach up to 72 gigahertz. 72 gigahertz വരെ റീച്ച് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. സോ ദ റേഞ്ച് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ സെൽസ്. റേഞ്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കവറേജിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ കൂടുതൽ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ റേഞ്ച് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാൻ റീച്ച് അപ് ടു 72 gigahertz. Millimeter wave have difficulty traversing many walls and windows, so indoor coverage is very limited. ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കുറവായതുകൊണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായതുകൊണ്ടും വാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മില്ലിമീറ്റർ വേവിന് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവറേജ് കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു റൂമിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വേവിന്റെ ആന്റിന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ റൂമിലൊക്കെ കവറേജ് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മില്ലിമീറ്റർ വേവ് ടു പെനിട്രേറ്റ് ദി വാൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഈസ് വെരി ലെസ്. So obviously the coverage will be very less. Okay. Now the second one is the 5G mid band. Now this is the most widely deployed technology in 5G. Mid band ആണ് 5Gയിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is deployed in over 30 networks. Already 30 നെറ്റ്വർക്സിലും കൂടുതൽ 5G mid band ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Speed is up to 100 megahertz. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 മെഗാഹെർട്സ് ആണ്, വൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പീഡ് ക്യാൻ ഗോ ഓവർ ഗിഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഗിഗാബിറ്റ്സിലും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. The mid-band network have better reach, bringing the cost close to the cost of 4G. 4Gന്റെ കോസ്റ്റിനോട് അടുത്താണ് ഈ ഒരു 5G മിഡ് ബാൻഡിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4Gയുടെ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അധികമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ദ 5G ലോ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് എ സിമിലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആസ് ദ പ്രീഡെസസർ 4G. 4Gക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് 5G ലോ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ 5G ലോ ബാൻഡ് ഓഫേഴ്സ് സിമിലർ capability or capacity
to the advanced 4G. Advanced 4G എന്തൊക്കെയാണോ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 5G ലോ ബാൻഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this 5G low band is somewhat similar to advanced 4G എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെലിഗ്രാഫി, ടെലിഫോണി. ടെലിഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെലിഗ്രാഫി ടെക്നിക്സ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ്, ഹീലിയോഗ്രാഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ടെലിഫോണിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് PSTN നെറ്റ്വർക്ക്. വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 0G, first G, second G, third G, 4G and finally the 5th G. ഈ എല്ലാ ജനറേഷനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദി evolution of communication system. I hope this session will be helpful for you. See you in the next lecture.